नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने श्रीसंखेश्वरमण्डन पार्श्वजिन प्रणत कल्पतरुकल्प चूरय दुष्टव्रातं पूरय मे वाञ्छितं नाथ जगन्माहमोहनिद्रा प्रत्यूष समयोपमम् मुनिसुव्रतनाथस्य देशनावचनं स्तुमः सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतमस्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री ॐ ह्रीं ॐ नमो अरिहन्ताणाम् ॐ ह्रीं ॐ नमो सिद्धाणाम् ॐ ह्रीं ॐ नमो आयर्याणाम् ॐ ह्रीं ॐ नमो वज्रायाणाम् ॐ ह्रीं ॐ नमो लोये सव्वसाहूणाम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसि पढमं हवै मङ्गलम् ॐ ह्रीं ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो सिद्धाणाम् ॐ ह्रीं ॐ नमो आयर्याणाम् ॐ ह्रीं ॐ नमो वज्रायाणाम् ॐ ह्रीं ॐ नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसि
पडमां वै मङ्गलम् ॐ ह्रीं ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो सिद्धाणाम् ॐ ह्रीं ॐ नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो उपज्जायाणाम् ॐ ह्रीं ॐ नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्तारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसि पडमां वै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् हरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पन्नतो धम्मो मङ्गला चत्तारि लुगुत्तमा हरिहन्ता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मां शरणं पवज्जामि આજે શ્રાવણ મહિનાનો પ્રારંભ બેસતો મહિનો એના નિમિત્તે આપણે મહામાંગલિક રાખેલું છે. આ ગૌતમ સ્વામી મહારાજા એમની સમક્ષ આચાર્ય ભગવંત સૂર્યમંત્રની લગભગ 17થી વધારે પીઠિકા આ ગૌતમ સ્વામીની નિશ્રામાં કરી છે. અત્યંત પ્રભાવશાળી આ ગૌતમ સ્વામી મહારાજા જે છે એમના સાનિધ્યમાં આપણે આજે મહામાંગલિક કરી અને આ શ્રાવણ મહિનાને એકદમ પવિત્ર મહિનો બનાવીએ, આનંદકારી મંગલકારી મહિનો બનાવીએ એવા ભાવ સાથે અને સમસ્ત જગતના લોકોનું વિશ્વ મંગલ થાય, કલ્યાણ થાય એવી ભાવના સાથે આ માંગલિક કરવાનું છે અને સાંભળવાનું છે. તો નમસ્કાર મહામંત્ર કાલે એનો મહિમા સમજાયો. આ નમસ્કાર મહામંત્ર શું કરે છે? સર્વ પાવપ પણાસણો એટલે પાપના કારણે જે દુઃખ આવી રહ્યું છે એ પાપની વૃત્તિ અને પાપની પ્રવૃત્તિ બંનેનું નાશ કરી અને કાયમી માટે આપણને અનંત આનંદમાં મહાલતા કરી દે એવો નમસ્કાર મહામંત્ર છે. અને ત્યારબાદ નવ દાન કહેવાય છે એવા ઉવસ્તગરમ સ્તોત્રનો પાઠ થશે. ત્યારબાદ સંતિકરમ એનું એક એકનો મહિમા સમજાવતા રહેશે. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોહે સવ્વસાહૂણમ એસો પંચન મુક્તારો સર્વ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ પરમામ હવૈ મંગલમ ઉવસગ્ગહરમ પાસમ
पासं वन्दामि कम्मघणमुक्तं विसहर विषनिन्नासं मङ्गलकल्याणवासं विसहर पुलिङ्गमन्तं कंठे धारे जोषयामणो तस्य गहरोगमारी दुष्टजराजन्ति वसामम् चिट्ठौ दूरे मंतो तुज्यपणामो विबहु फलो होई नरतिरे सुविजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छम् तुह सम्मत लद्दे चिंतामणि कप्पपाय वब्बये पावन्ति विज्ञान जीवाय रामरम ठाणम् ओम नट्ठमयठाणे पनट्ठकम मट्ठ नट्ठ संसारे परमट्ठ नित्य अट्ठे अट्ठ गुणाधीशरम वंदे ह्रीं स्वाहा ओम अमरतरु कामधेनु चिंतामणि काम कुंभ माया श्रीपासना सेवा गहने सवे विदासतम ओम ह्रीं श्रीं ऐं तुह दंसनेन सामीय पणासे रोग सोग दुःख दोग कपतरुमिव जायई ओम तुह दंसनेन सब्ब फले स्वाहा ओम ह्रीं नमि ऊणपणवसह्यं माया बीन धरनागिंदम श्री कामराज कलियम पाशजिनिंदम नमं सामी य संतो महायस भक्ति पर निपरेण यण तादेव दिज्य बोहिम भवे भवे पाशजिन चंदम હવે સંતિકરમ સ્તોત્ર એનું નામ આપણે બોલીએ સંતિકરમ સ્તોત્ર પણ એની છેલ્લી ગાથામાં લખ્યું છે ઈય સંતિનાહ સંમદિઠ્ઠિ રખમ સરૈતિ કાલમજો આ સંતિકરમનું શાસ્ત્રીય નામ તો જે છે સંમદિઠ્ઠિ સંતિનાહ સંમદિઠ્ઠિ રખમ અન્ય ધર્મમાં હનુમાન કવચ નારાયણ કવચ વગેરે સ્તોત્રો આવતા હોય છે એ સ્તોત્ર બોલવાથી તમારી ચારે બાજુ એક કવચ રક્ષા કવચ થઈ જાય એમ આ સંતિકરમ સ્તોત્ર પણ જે છે એ રક્ષા કવચ માટેનું સ્તોત્ર છે સંતિનાહ સંમદિઠ્ઠિય રખમ એવું આ સૂત્રનું નામ છે અને એ સૂત્ર મુનિસુંદર સૂરી મહારાજાએ જેમને 24 વખત સૂરી મંત્રની 5 ફીટિકાની આરાધના કરેલી એવા પરમ માંત્રિક એવા પરમ આરાધ્ય એવા ગુરુ ભગવંતે આ સંતિકરમ સૂત્રની રચના કરી છે અને એના માટે જ આપણે ત્યાં સપાગચ્છમાં પરંપરાથી આપણે એ સૂત્રનું જ્યારે 14 હોય ત્યારે અને મંગલિક પ્રતિક્રમણ હોય ત્યારે એનો પાઠ કરતા હોય છે એ સ્તવન તરીકે બોલાતું હોય છે तो संतिकरम सूत्र संतिकरम संतिजिणा जग शरणम जय श्री दायार समरामि पत्तपालग निब्बाणि गरुड़ कय सेवम ओम सनमो विप्पो सहि पत्ताणम संति सामि पायाण ज्रोम स्वाहा मंत्रेण सव्वा शिव दुर्यहरणाणम ओम संति न मुक्तारो खेलो सही माइलद्धि पत्ताणम सोम ह्रीं नमो यसव्वो सही पत्ताणम च देहि श्रीं वाणी तिहुवन सामिणी श्रीदेवी जखराय गणिपिडगा गह दिशिपाल सुरिंदा सया विरखन्तु जिणभत्ते रखन्तु ममं रोहिणी पन्नति वज्र सिंखलाय सया वज्रम कुशिचकेसरी नरदत्ता काली महाकाली गोरीतः गंधारी महज्जाला मानवीय वैरुट्टा अच्युता मानसिया महमानसिया उदेवियो जखा गोमु महजखा तिमुह जखे सुतुंबरु कुसुमो मायंग विजय जिया बोम्बो मणुएश्वर कुमारा छम्मुह पयाल किन्नर गरुल गंतव्यतः जखिंदो उबर वरुणो भियूड़ी गोमेहो पास मायंगा देवियो चक्केसरी अजियादुरी आरी काली महाकाली अच्युव संता जाला सुतारया सो सिरि बच्छा चंडा विजयम कुशी पन्नति निब्बाणी अच्युवा धरणी वैरुट्टच्युत गंधारी अंब पौमा वैय सिद्धा यतीर्थ रक्षण रया अन्नेवी सुरा सूर्य चौहावी वंतर जोइणी पमुहा पुणन्तु रक्षं सयामहं यसंतिनाह समदिट्ठिय रक्षं सरैति कालं जो सब्बो बद्धव वरहियो सलहि सुह संपयं परमम् હવે જીન પંજર સ્તોત્ર એ સ્તોત્રમાં દસે દિશામાંથી પરમાત્માની શક્તિ આપણું રક્ષણ કરી રહી છે એવો ભાવ છે અને બીજો વિભાગમાં 24 પરમાત્મા એક એક અંગ ઉપર આપણું એનો ન્યાસ કરવાનો છે અને એક એક અંગોની પરમાત્મા ત્યાંના રહેલા આત્મપ્રદોષની શુદ્ધિ કરી રહ્યા છે હું એકદમ એવું ધ્યાનથી ધીમે ધીમે બોલીશ ને તમને લગભગ થોડું ધ્યાનથી સાંભળશો ને લગભગ ખ્યાલ આવી જશે
અર્હં અર્હભ્યો નમો નમઃ. ઓમ હ્રીમ શ્રીમ અર્હં સિદ્ધેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ હ્રીમ શ્રીમ અર્હં આચાર્યેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ હ્રીમ શ્રીમ અર્હં ઉપાધ્યાયેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ હ્રીમ શ્રીમ અર્હં શ્રી ગૌતમ સ્વામી પ્રમુખ સર્વ સાધુભ્યો નમો નમઃ. એસ પંચ નમસ્કાર સર્વ પાપક્ષયં કરઃ મંગલાનાં ચ સર્વેષાં પ્રથમં ભવતિ મંગલમ. ઓમ હ્રીમ શ્રીમ જય વિજય અર્હં પરમાત્મને નમઃ. કમલપ્રભ સૂરીન્દ્રો ભાસતે જીન પંજરમ. એકભુક્તોપવાસેન ત્રિકાलं યઃ પઠેદિદં મનોભીરસિतं સર્વં ફलं સ લભતે ધ્રુવં. ભૂસૈયા બ્રહ્મચર્યેણ ક્રોધલોભ વિવર્જિતઃ દેવતાગ્રે પવિત્રાત્મા ષण्मासे લભતે ફલમ. અર્હંतं સ્થાપયેત મૂર્ધનિ સિદ્ધં ચક્ષુર્લલાટકે. આચાર્યં શ્રોત્રયોર્મધ્યે ઉપાધ્યાયन्तु ઘ્રાણકે. સાધુ વૃંદં મુખસ્યાગ્રે મનઃ શુદ્ધિં વિધાય ચ. સૂર્યચંદ્ર નિરોધેન સુધિઃ સર્વાર્થ સિદ્ધયે. દક્ષિણે મદન દ્વેષી વામ પાર્શ્વે સ્થિતો જિનઃ. અંગસંધિષુ સર્વજ્ઞઃ પરમેષ્ટિ શિવં કરમ. હવે 10 દિશામાં પરમાત્મા શક્તિ રહેલી છે એવી ગાથાઓ, 2 ગાથાઓ. પૂર્વાસામ ચ જીનો રક્ષે આગ્નેયીમ વિજિતેન્દ્રિય. દક્ષિણાસામ પરબ્રહ્મ નૈઋતિમ ચ ત્રિકાલભીત. પશ્ચિમાસામ જગન્નાથો વાયવીમ પરમેશ્વર. ઉત્તરામ તીર્થકૃત સર્વામ ઈશાનીમ ચ નિરંજન. પાતાલમ ભગવાન અર્હં આકાશમ પુરુષોત્તમ. રોહિણી પ્રમુખા દેવ્યો રક્ષંતુ સકલમ કુલમ. હવે મસ્તકથી લગાવી અને પગના આંગળીઓ સુધીની એક અંગોની પરમાત્મા રક્ષા કરી રહ્યા છે એવો ભાવ છે. વૃષભો મસ્તકમ રક્ષે અજીતોપી વિલોચને. સંભવ કર્ણયુગલમ નાસિકામ ચાભિનંદન. ઓષ્ઠો શ્રી સુમતિ રક્ષે દંતાન પદ્મ પ્રભો વિભુ. જીવામ સુપાર્શ્વદેવોયમ તાલુશ્ચંદ્ર પ્રભાવિદ. કંઠમ શ્રી સુવિધિ રક્ષે હૃદયમ શ્રી સુશીતલ. શ્રેಯಾಂશો બાહુયુગલમ વાસુ પૂજ્ય કરદ્વયમ. અંગુલિર્વિમલો રક્ષેત અનંતોऽસો નખાનપી. શ્રી ધર્મોપી ઉદરાસ્તિની શ્રી શાંતિર્નાભિમંડલમ. શ્રી કુંથુર્ગુહ્યકમ રક્ષેત અરોલોમ કટિતટમ. મલ્લિરુરુપૃષ્ઠવંશમ જંઘે ચ મુનિસુવ્રતઃ. પાદાંગુલિર્નમી રક્ષે શ્રીનેમિશ્ચરણદ્વયમ. શ્રી પાર્શ્વનાથ સર્વાંગમ વર્ધમાનશ્ચિદાત્મકમ. પૃથિવી ચલ તેજસ્ક વાયુ આકાશમયમ જગત. રક્ષેદશેષ પાપેભ્યો વીતરાગો નિરંજન. રાજદ્વારે સ્મશાને ચ સંગ્રામે શત્રુ સંકટે. વ્યાઘ્ર ચૌરાગ્નિ સર્પાદિ ભૂત પ્રેત ભયાશ્રિતે. અકાલે મરણે પ્રાપ્તે દારિદ્ર્યાપદ સમાશ્રિતે. અપુત્રત્વે મહાદુઃખે મૂર્ખત્વે રોગ પીડિતે. ડાકિની શાકિની ગ્રસ્તે મહાગ્રહ ગણાદિતે. નદ્યુતારે દ્વભે સમ્યે વ્યસને ચાપદી સ્મરે. પ્રાતરેવ સમુત્થાય યઃ સ્મરે જીન પંજરમ. તસ્ય કિંચિત ભયમ નાસ્તિ લભતે સુખ સંપદઃ. જીન પંજર નામેદમ યઃ સ્મરેદનુવાસનમ. કમલપ્રભ રાજેન્દ્ર શ્રિયં સ લભતે નરઃ. પ્રાતઃ સમુત્થાય પઠેત કૃતજ્ઞો યઃ સ્તોત્રમેતત જીન પંજરાખ્યમ. આસાદયે શ્રી કમલપ્રભાખ્યામ લક્ષ્મીં મનોવાંછિત પૂરણાય. શ્રીરુદ્રપલ્લીયવરેણ ગચ્છે દેવ પ્રભાચાર્ય પદાભ્યહંસઃ. વાદિન્દ્રચૂડામણિરેશ જૈનો જીયાદ ગુરુ શ્રી કમલપ્રભાખ્યમ. હવે શાંતિધારાનો પાઠ.
આ શાંતિધારાનો પાઠ જે છે એ શાંતિને કરવાવાળો એમાં પાર્શ્વનાથ ભગવાન અને શાંતિનાથ ભગવાનને સ્તવના કરવામાં આવી છે. બધા દેવદેવીઓને પણ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. બહુ મજાની એકદમ ભાવધારામાં જાય એવું આ મજાનું સૂત્ર જે છે. ઓમ રીમ શ્રીમ ક્લીમ ऐं અરહમ વમ મમ હમ સમ તમ વમ વમ મમ મમ હમ હમ સમ સમ તમ તમ પમ પમ ડમ ડમ વિમ વિમ શ્રીમ શ્રીમ દ્રામ દ્રામ દ્રીમ દ્રીમ દ્રાવય દ્રાવય નમો અર્હતે ભગવતે શ્રીમતે ઓમ રીમ ક્રોમ મમ પાપમ ખંડય ખંડય હન હન દહ દહ પચ પચ પાચય પાચય સિદ્ધિમ કુરુ કુરુ. ઓમ નમો હમ ડમ ભીમ શ્રીમ હમ સમ ડમ બમ વહ પહ ક્ષામ ક્ષીમ સુમ ચૈમ સોમ સમ સહ ઓમ હ્રમ હ્રામ હ્રીમ હ્રીમ રૂમ રૂમ રેમ રૈમ રોમ રૌમ રૂમ રમ રહ अस्याउषाय नमः मम पूजकस्य सकल संघस्य वृद्धिं वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा. ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते डह 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 मम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणं वस्तु. मम कार्य सिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवते सर्वोत्कृष्ट त्रैलोक्यनाथार्चित पाद पद्म अर्हत परमेष्टि जिनेन्द्र देवाधिदेवाय नमो नमः. मम श्री शांतिदेव पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु स्वस्तिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु. श्री शांतिनाथो मां प्रति प्रसीदतु श्री वीतराग देवो मां प्रति प्रसीदतु. श्री जिनेन्द्र परम मांगल्य नामधेयो मम इह अमुत्र च सिद्धिं तनोतु. ओम नमो अर्हते भगवते श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नत्रय रूपाय अनंत चतुष्टय सहिताय धर्णेन्द्र फणमौलि मंडिताय समवसरण लक्ष्मी शोभिताय इंद्र धर्णेन्द्र चक्रवर्त्यादि पूजित पाद पद्माय केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय श्री जिनराज महादेव अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परम गुरु परमात्मने सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्वसत्वहितकराय धर्मचक्राधीश्वराय सर्व विद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय कर्णेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बल वीर पराक्रमाय अनेक दैत्य दानव कोटि मुकुट पृष्ठ पाद पीठाय ब्रह्मा विष्णु रुद्र नारद खेचर पूजिताय सर्व भव्य जनानंद कराय सर्व जीव विघ्न निवारण समर्थाय श्री पार्श्वनाथ देवाधिदेवाय नमोस्तुते. श्री जिनराज पूजन प्रसादात् मम सेवकस्य सकल संघस्य सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं कुरु कुरु सर्व शांतिं तुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा. ओम नमो श्री शांति देवाय सर्वारिष्ट शांतिकराय राम ह्रीं रूम रैं रः अस्या उषा मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु श्री संघस्य मम तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा. ओम श्री पार्श्वनाथ पूजन प्रसादात् मम शुभान् पापान् छिन्दी छिन्दी मम शुभ कर्म उपार्जित दुःखान् छिन्दी छिन्दी मम पर दुष्ट जनकृत मंत्र तंत्र दृष्टि पुष्टि छल छिद्रादि दोषान् छिन्दी छिन्दी मम अग्निचौर जल सर्प व्याधिं छिन्दी छिन्दी मारी कृत उपद्रवान् छिन्दी छिन्दी डाकिनी शाकिनी भूत भैरवादि कृत उपद्रवान् छिन्दी छिन्दी सर्व भैरव देव दानव वीर नर नारसिंह
योगिनी कृत विज्ञान छिंदी छिंदी भुवनवासी व्यंतर ज्योतिषि विमानवासी देवदेवी कृत दोषान छिंदी छिंदी अग्निकुमार कृत विज्ञान छिंदी छिंदी उदति कुमार कृत विज्ञान छिंदी छिंदी सनत कुमार कृत विज्ञान छिंदी छिंदी दीप कुमार भयान छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी वात कुमार मेघ कुमार विकृत विज्ञान छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी इंद्रादि दश दिक्पाल देवकृत विज्ञान छिंदी छिंदी जय विजय पराजित माणि भद्र पूर्ण भद्रादि क्षेत्रपाल कृत विज्ञान छिंदी छिंदी राक्षस वैताल दैत्य दानव यक्षादिकृत दोषान छिंदी छिंदी नवग्रह कृत ग्राम नगर पीड़ा छिंदी छिंदी सर्व अष्टकुल नाग जनित विष भयान सर्व ग्राम नगर देश रोगान छिंदी छिंदी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक दृष्टि विष जाति सर्वादि कृत विष दोषान छिंदी छिंदी सर्व सिंहष्टापद व्याघ्र व्याल वनचर जीव भयान छिंदी छिंदी परशत्रुकृत मारण उच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषान छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व देश पुर मारीम छिंदी छिंदी सर्व गौ वृषभादि तीर्यक मारीम छिंदी छिंदी सर्व वृक्ष फल पुष्पलता मारीम छिंदी छिंदी ओम नमो भगवती चक्रेश्वरी ज्वालामालिनी पद्मावती देवी अस्मिन् जिनेन्द्र भुवने आगच्छ आगच्छ एहि एहि तिष्ठ तिष्ठ बलिं गृहाण गृहाण मम धन धान्य समृद्धिं कुरु कुरु सर्वभव्य जीवानन्दं कुरु कुरु सर्वदेश ग्रामपुर मध्ये शूद्रोपद्रव सर्वदोष मृत्यु पीड़ा विनाशनं कुरु कुरु सर्वपर चक्र भय निवारणं कुरु कुरु सर्वदेश ग्रामपुर मध्ये सुभिक्षं कुरु कुरु सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं वृषभादि वर्धमानंत चतुर्विंशति तीर्थंकर महादेवादिदेवाः प्रियंतां प्रियंतां मम पापानि शाम्यन्तु घोर उपसर्गाः सर्व विघ्नाः शाम्यन्तु ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं रोहिण्यादि महादेव्य अत्र आगच्छन्तु आगच्छन्तु सर्वदेवताः प्रियंतां प्रियंतां ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं वर्धमान स्वामी गौतम स्वामी धर्मचक्र तीर्थाधिष्ठायिका देवदेव्य श्रीपार्श्वपुरम तीर्थाधिष्ठायिका दिव्य पद्मावती देवी वर्धमान विद्याधिष्ठायिन्य जया विजया जयंता पराजिता देव्य सूर्य मंत्र अधिष्ठायिका भगवती सरस्वती देवी त्रिभुवन स्वामिनी देवी श्रीदेवी यक्षराज गणिपीठक चतुष्षष्टि सुरेन्द्रा षोडश विद्या देव्य चतुर्विंशति यक्षा चतुर्विंशति यक्षिण्य प्रियंतां प्रियंतां मम अज्ञान निवारण सारस्वत रोग पहारिणी विष पहारिणी बद्धमोक्षणी श्री लक्ष्मी संपादनी परमंत्र विद्या छेदिनी दोषनाशिनी असी उपशमनी विद्या सिद्धिं कुर्वन्तु कुर्वन्तु मम बाहुबली विद्या सौभाग्य विद्या जय विजयादि स्वप्न विद्या सिद्धिं कुरुत कुरुत विजया जया जयंती नंदा भद्रा देव्य सानिध्यं कुर्वन्तु कुर्वन्तु जैन शासन प्रत्यनीक निवारणं कुर्वन्तु कुर्वन्तु मम सर्व कार्य सिद्धिं कुर्वन्तु कुर्वन्तु स्वाहा ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं चक्रेश्वरी ज्वाला मालिनी पद्मावती महादेवी प्रियंतां प्रियंतां ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं माणिभद्राध्यक्ष कुमार देवाः प्रियंतां प्रियंतां श्री सर्वजीन शासन रक्षक देवाः प्रियंतां प्रियंतां श्री आदित्य सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतव सर्वे नवग्रहाः प्रियंतां प्रियंतां प्रसीदन्तु प्रसीदन्तु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं
स्वस्तिरस्तु च मे सदा यदर्थं क्रियते कर्म सप्रीति नित्यमुत्तमं शांतिकं पौष्टिकं चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदम्। હવે શ્રી ઋષિમંડળ સ્તોત્ર, જે ઋષિમંડળ સ્તોત્ર ઉપધાનની આરાધના દરમિયાન રોજે રોજ સંભળાવવામાં આવતું હોય છે અને એની છેલ્લી ગાથાઓમાં લખ્યું છે અષ્ટમાસાવધિમ યાવત પ્રાતરુત્થાય યફઠેત સ્તોત્રમેતન મહાતેજો જીન બિંબમ સ પશ્યતિ, કે 8 મહિના સુધી આ ઋષિમંડળ સ્તોત્રનો એક દિવસ પણ ગેપ પાડ્યા વગર કન્ટિન્યુ 8 મહિના સુધી એનો જે પાઠ કરે અને એના મૂળ મંત્રનો 108 વાર જાપ કરે તેને જીન બિંબમ સ પશ્યતિ, એકદમ તેજથી ભરેલા મોટા એવા પરમાત્માની પ્રતિમાના દર્શન થાય. અને જો આ પ્રતિમાના દર્શન થઈ જાય એટલે કે ભવે સપ્તમ કે ધ્રુવમ પદમ પ્રાપ્નોતિ શુદ્ધાત્મા પરમાનંદ સંપદા, એટલે કે આવા પ્રતિમાના દર્શન થઈ જાય તો ચોક્કસ એ વ્યક્તિનો સાત ભાવમાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ જાય એવું આ ઋષિમંડળ સ્તોત્ર. એની પહેલા અમે ઉપધાનમાં એની આત્મરક્ષા કરાવતા હોઈએ છીએ. તમને જો મંત્ર બોલતા ફાવતો તો બોલજો. પહેલામાં ઓમ રામ છે, બીજામાં રીમ છે, ત્રીજામાં રૂમ રસ્વ દીર્ઘ, બીજા ચોથામાં પછી રેમ, પછી રૈમ અને રોમ રહ, એવી રીતે આ બધા મંત્રો જે છે તમને બોલતા ફાવતો બોલજો, બાકી એમને આત્મરક્ષા તો કરજો. ઓમ રામ અર્હભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રીમ સિદ્ધેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રૂમ આચાર્યેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રૂમ ઉપાધ્યાયેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રેમ સર્વ સાધુભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રૈમ જ્ઞાનેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રોમ તત્વદૃષ્ટિભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રહ ચારિત્રેભ્યો નમો નમઃ. ઋષિમંડળનો મહિમા ઘણો બધો છે, પણ એ બધું સાંભળવા માટે ઉપધાન કરવા પડે તમારે. એને ઉપધાનમાં આમનું ખૂબ મહિમા અમે સમજાવતા હોઈએ છીએ, તમારે ઉપધાન કરવા પડે એના માટે. આ તો શોર્ટમાં સમજાવ્યું તમને. આદ્યંતાક્ષર સંલક્ષ્ય મક્ષરમ વ્યાપ્ય સ્થિતમ અગ્નિજ્વાલા સમમ નાદ બિંદુરેખા સમન્વિતમ અગ્નિજ્વાલા સમાક્રાંતમ મનોમલ વિશોધકમ દેદીપ્યમાનમ હૃત્પદ્મે તત્પદમ નૌમિ નિર્મલમ અર્હમિત્યક્ષરમ બ્રહ્મ વાચકમ પરમેષ્ટિનઃ સિદ્ધચક્રસ્ય સદ્બીજમ સર્વતઃ પ્રણિદદ્મહે. ઓમ નમો હૃદ્ભ્ય ઈશેભ્ય ઓમ સિદ્ધેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ નમઃ સર્વસૂરિભ્ય ઉપાધ્યાયેભ્ય ઓમ નમઃ. ઓમ નમઃ સર્વસાધુભ્ય ઓમ જ્ઞાનેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ નમસ્તત્વદૃષ્ટિભ્ય ચારિત્ર્યભ્યસ્તુ ઓમ નમઃ. શ્રેયસ્તુ શ્રેયસ્તુ એતદ અર્હદાદિ અષ્ટકમ શુભમ સ્થાને સ્પષ્ટ સુવિન્યસ્તમ પૃથક બીજ સમન્વિતમ આદ્યમ પદમ શિખામ રક્ષેત પરમ રક્ષેત તુ મસ્તકમ તૃતીયમ રક્ષેત નેત્રે દ્વે તુર્યમ રક્ષેત તુ નાસિકામ પંચમમ તુ મુખમ રક્ષેત ષષ્ઠમ રક્ષેત તુ ઘંટિકામ નાભ્યંતમ સપ્તમમ રક્ષેત પાદાંતમ અષ્ટમમ પૂર્વમ પ્रणवतः શાંતઃ સરેફોદ્યબ્ધિ પંચસાન સપ્તાષ્ટદશ સૂર્યાંકાન શ્રીતો બિંદુ સુરાંકૃતમ પૂજ્ય નામાક્ષરા આદ્યઃ પંચૈતે જ્ઞાન દર્શને ચારિત્રેભ્યો નમો મધ્યે હ્રીમ શાંતઃ સમલમ કૃતઃ. હવે ઋષિમંડળનો મૂળ મંત્ર જે છે ઓમ રામ રીમ રૂમ હ્રૂમ રેમ રૈમ રોમ રહ અસ્યા ઉષા સમ્યક જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રેભ્યો હ્રીમ નમઃ. જંબુ વૃક્ષધરો દ્વીપ ક્ષારોદધિ સમાવૃત અર્હદાદિ અષ્ટકૈરષ્ટ કાષ્ટાદિષ્ટૈરલંકૃત તન્મધ્યે સંગતો મેરુ કૂટલક્ષૈરલંકૃત ઉચ્ચૈરુચ્ચૈસ્તરસ્તાર તારામંડલમંડિત તસ્ય ઉપરી સકારાંતમ
बीजमध्यास सर्वगं नमामि बिम्बम् आर्हन्त्यं ललाटस्थं निरञ्जनम् अक्षयं निर्मलं शान्तं बहुलं जाड्यतोजितं निरीहं निरहंकारं सारं सारतरं घनम् अनुद्धतं शुभं स्फीतं सात्विकं राजसम्मतं तामसं चिरसम्बुद्धं तेजसं सर्वरिसमं साकारं च निराकारं सरसं विरसं परं परापरं परातीतं परं परापरं सकलं निष्कलं तुष्टं निर्वृतं भ्रान्तिवर्जितं निरञ्जनं निराकारं निर्लेपं वीतसंशयं ईश्वरं ब्रह्म सम्बुद्धं शुद्धं सिद्धं मतं गुरु ज्योतिरूपं महादेवं लोकालोकप्रकाशकम् एकवर्णं द्विवर्णं च त्रिवर्णं सूर्यवर्णकं पंचवर्णं महावर्णं सपरं च परापरम् अर्हदाख्यस्तु वर्णान्तः सरेफ बिन्दुमण्डितः सूर्यस्वरकलायुक्तो बहुधा नादमालितः अस्मिन् बीजे स्थिता सर्वे रुषभाद्या जिनोत्तमाः वर्णैर्निजैर्निजैर्युक्ता धातव्यास्तत्र सङ्गताः नादश्चन्द्रसमाकारो बिन्दुर्नीलसमप्रभ कलारुणसमासान्तः स्वर्णाभः सर्वतोमुखः शिरः सन्निन ईकारो विनीलो वर्णतः स्मृतः वर्णानुस्वार सन्निनम् तीर्थकृन्मण्डलं स्तूमः चन्द्रप्रभ पुष्पदन्तौ नादस्थिति समाश्रितौ बिन्दुमध्यगतौ नेमि सुव्रतौ जिनसत्तमौ पद्मप्रभ वासुपूज्यौ कलापदमधिष्ठितौ शिरस्थितिसंलीनौ पार्श्वमल्लिजिनोत्तमौ शेषास्तीर्थकरा सर्वे हरस्थाने नियोजिताः मायाबीजाक्षरं प्राप्ताः चतुर्विंशतिरर्हताम् गतरागद्वेषमोहाः सर्वपापविवर्जिताः सर्वदा सर्वकालेषु ते भवन्तु जिनोत्तमाः देवदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गं मां हिनस्तु डाकिनी देवदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गं मां हिनस्तु याकिनी देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गं मां हिनस्तु राकिनी देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गं मां हिनस्तु लाकिनी देवदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गं मां हिनस्तु काकिनी देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गं मां हिनस्तु साकिनी देवदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गं मां हिनस्तु हाकिनी देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गं मां हिंसन्तु पन्नगाः देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गं मां हिंसन्तु हस्तिनः देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गं मां हिंसन्तु राक्षसाः देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गं मां हिंसन्तु वह्नयः देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गं मां हिंसन्तु सिंहका देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गं मां हिंसन्तु दुर्जनाः देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गं मां हिंसन्तु भूमिपाः श्री गौतमस्य या मुद्रा तस्या भुवि लब्धयः ताभिरभ्यधिकं ज्योतिरर्हन् सर्वनिधीश्वर पातालवासिनो देवा भूपीठवासिनः स्वर्वासिनोऽपि देवाः सर्वे रक्षन्तु मामितः ये वधि लब्धयो एतु परमावधि लब्धयः ते सर्वे मुनयो दिव्या मां संरक्षन्तु सर्वदा। ओम ह्रीं ह्रीं श्री श्रुति लक्ष्मी
गौरी चंडी सरस्वती जयांबा विजया क्लिन्ना जीता नित्या मदद्रवाम कामांगा काम बाणा च सानंदानंद मालिनी माया मायाविनी रौद्री कलाकाली कलिप्रिया एताः सर्वा महादेव्यो वर्तन्ते जगत्त्रये मह्यं सर्वाः प्रयच्छन्तु कान्तिं कीर्तिं धृतिं मतिं दुर्जना भूतवेताला पिशाचा मुद्गलास्तथा ते सर्वेऽपि उपसाम्यन्तु देवदेव प्रभावतः दिव्यो गोप्यः सुदुष्प्राप्यः श्री ऋषिमण्डलस्तव फासितस्तीर्थनाथेन जगत्त्राणकृतेन गहम् रणे राजकुले वन्नो जले दुर्गे गजे हरो श्मशाने विपिने घोरे स्मृतो रक्षति मानवम् राज्यभ्रष्टा निजं राज्यं पदभ्रष्टा निजं पदं लक्ष्मीभ्रष्टा निजां लक्ष्मीं प्राप्नुवन्ति न संशयः भार्यार्थी लभते भार्यां सुतार्थी लभते सुतं वित्तार्थी लभते वित्तं नरस्मरणमात्रतः स्वर्णे रौप्ये पटे कांस्ये लिखित्वा यस्तु पूजये तस्यैवाष्टमः सिद्धिर्गृहे वसति शाश्वती ऊर्जपत्रे लिखित्वेदं गलके मूर्ध्नि वा भुजे तारितं सर्वदा दिव्यं सर्वभीतिविनाशकं भूतैः प्रेतैर्ग्रहेर्यक्षैः पिशाचैर्मुद्गलैर्मलैः वातपित्तकफोद्रेकैर्मुच्यते नात्र संशयः ओम भूर्भुवः स्वस्त्रयी पीठ वर्तिनः शाश्वताजिनः तेस्तुतेर्वन्दिते दृष्टे यत्फलं तत्फलं स्मृतो एतद्गोप्यं महास्तोत्रं न देयं यस्य कस्यचित् मिथ्यात्ववासीन दत्ते बालहत्या पदे पदे आचाम्लादि तपः कृत्वा पूजयित्वा जिनावलीम् अष्टसहस्रीको जापः कार्यस्तत्सिद्धिहेतवे शतम् अष्टोत्तरं प्रातः ये स्मरन्ति दिने दिने तेषां न व्याधयो देहे प्रभवन्ति न चापदम् अष्टमासावधिं यावत् प्रातरुत्थाय यः पठेत् स्तोत्रमेतन्महातेजो जिनबिम्बं स पश्यति दृष्टे सत्यार्हतो बिम्बे भवे सप्तमके ध्रुवं पदं प्राप्नोति शुद्धात्मा परमानन्दसम्पदां विश्ववन्द्यो भवेद्ध्याता कल्याणानि च सोऽश्नुते गत्वा स्थानं परं सोऽपि भूयस्तु न निवर्तते इदं स्तोत्रं महास्तोत्रं स्तुतीनामुत्तमं पदं पठनात् स्मरणात् जापात् लभते पदम अव्ययम्। હવે ગૌતમ અષ્ટક માત્ર 10 ગાથાનું અત્યંત પ્રભાવશાળી અને ગૌતમ સ્વામીનું નામ લેવાથી બધા જ કાર્યો આપણા સિદ્ધ થાય છે. એમાં છેલ્લું ધ્રુવ પદ જે છે સ ગૌતમો યચ્છતુ વાંછિતમ મે, સ ગૌતમો યચ્છતુ વાંછિતમ મે. બોલતા ફાવતું તો બોલજો સાથે. श्री इंद्रभूतिं वसुभूतिपुत्रा पृथ्वी भवं गौतम गोत्ररत्नं सुवन्ति देवा सुरमानवेन्द्रा स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे, स गौतमो श्रीवर्धमाना त्रिपदीमवाप्य मुहूर्तमात्रेण कृतानि येन अंगानि पूर्वाणि चतुर्दशापि स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे, स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे. श्रीवीरनाथेन पुरा प्रणीतं मन्त्रं महानन्दसुखाय यस्य ध्यायन्त्यमीसूरिवरा समग्रा स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे. यस्याभिधानं मुनयोऽपि सर्वे गृह्णन्ति भिक्षा भ्रमणस्य काले मिष्टान्नपानाम्बरपूर्णकामा स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं
मे अष्टापदाद्रौ गगने स्वसत्या ययोजिनानां पदवन्दनाय निशम्य तीर्थातिशयां सुरेभ्यः स गौतमो यच्छतुवाञ्छितं मे त्रिपञ्चसङ्ख्या शततापसानां तपकृशानाम् अपुनर्भवाय अक्षीणलब्ध्या परमान्नदाता स गौतमो यच्छतुवाञ्छितं मे सदक्षिणं भोजनमेव देयं साधर्मिकं सङ्गसपर्ययेति कैवल्यवस्त्रं प्रददो मुनीनां स गौतमो यच्छतुवाञ्छितं मे शिवं गते भर्तरि वीरनाथे युगप्रधान त्वमिहैव मत्वा पट्टाभिषेको विदधे सुरेन्द्रै स गौतमो स गौतमो त्रैलोक्यबीजं परमेष्ठिबीजं सज्ञानबीजं जिनराजबीजं यन्नाम चोक्ता विदधाति सिद्धिं स गौतमो यच्छतुवाञ्छितं मे स गौतमो यच्छतुवाञ्छितं मे श्रीगौतमस्याष्टकमादरेण प्रबोधकाले मुनिपुङ्गवाये पठन्ति ते सूरिपदं सदैव नन्दं लभन्ते सुतरां क्रमेण स गौतमो यच्छतुवाञ्छितं मे। હવે એક સ્તોત્ર બોલી પછી મોટી સંત છે લખી. હવે લબ્ધિપદ ગર્ભિત મહર્ષિ સ્તોત્ર સિદ્ધચક્ર પૂજન જ્યારે ભણાવતું હોય છે ત્યારે આ સ્તોત્ર બોલાતું હોય છે અને પછી 48 લબ્ધિધારી એવા મહાત્માનું પૂજન તો ઓમ રીમ નમો ઓહી જીનાણમ વગેરે મંત્રો દ્વારા તમને ખ્યાલ હશે અને એક ખારેક વગેરે મુકાતી હશે માંડલામાં. તો આ સિદ્ધચક્ર પૂજનમાં આવેલું એમાં 48 લબ્ધિધારી મહાત્માઓ એ લબ્ધિની વાતો આપણે યોગશાસ્ત્રમાં આગળ આવે છે. આગળ એ બધી વાતો કરશું કે કેવી કેવી લબ્ધિઓ આત્માની અંદર કેવી બધી શક્તિઓ પડેલી છે અને આપણે આપણી અંદર અનંત શક્તિ પડેલો છતાં પણ આપણે નાની નાની વસ્તુમાં કેવા કે મૂંઝાઈ જઈએ છીએ અને એ નાની નાની વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે કેટલા બધા કસાયો કરી બેસીએ છીએ. એ બધી વાતો આપણે યોગશાસ્ત્રના માધ્યમથી જોઈશું. અત્યારે એનો વિસ્તાર કરવાનો કે અવસર નથી, પણ લબ્ધિઓ કેવી આત્માની શક્તિઓ આપણામાં પડેલી છે એ બધી શક્તિઓને જેને ધારણ કરી છે એવા બધા મહાત્માઓને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે અને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય. આવા મહર્ષિઓ જે છે એ સજ્જનોને માટે, આરાધકોને માટે, મંગલકારી શિવને માટે, મોક્ષને માટે, કલ્યાણને માટે થાવ એ પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે. જો બધાને ફાવતું હોય તો બોલજો. છેલ્લે આમાં પણ ધ્રુપ છે મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય. મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય. ન ફાવે તો અશુદ્ધ ના બોલતા, તો સાંભળજો ધ્યાનથી. બોલવા ફાવતું હોય તો બોલજો. जिनास्तथा सावधया चतुर्धा सत्केवल ज्ञान धनाद्रिधा च द्विधा मन पर्यवशुद्ध बोधा महर्षय सन्तु सतां शिवाय
तुषतां शिवाय सुकोष्ठ सद्बीजपदानुसारी धियो द्विधा पूर्वधरातिपाश्च एकादशाङ्गाष्टनिमित्तविघ्ना महर्षयः तुषतां शिवाय तुषतां शिवाय संस्पर्शनं संश्रवणं समन्तात् आस्वादनघ्राणविलोकनानि संवीन संस्रोततया विदन्ते महर्षयः तुषतां शिवाय महर्षयः तुषतां शिवाय प्रश्न प्रधाना श्रमणा मनोवा वपुर्बला आमर्ष विप्रूण मलखेल जल्ल सर्वौषधि दृष्टिवचो विशाश्च आसी विशाखोर पराक्रमाश्च महर्षयः महर्षयः तुषतां शिवाय प्रश्न प्रधाना श्रमणा मनोवा वपुर्बला वै क्रियलब्धिमन्त श्रीचारण व्योम विहारिणश्च महर्षयः तुषतां शिवाय ऋतामृतक्षीरमधूनि धर्मो पदेशवाणी वीरभिस्रवन्तः अक्षीणसंवास महानसाश्च महर्षयः तुषतां शिवाय महर्षयः तुषतां शिवाय सुशीत तेजो मयताप्तलेस्या दीप्रां तथोग्रां च तपश्चरन्त विद्या प्रसिद्धा अणिमादिसिद्धा महर्षयः तुषतां शिवाय अन्येऽपि ये केचन लब्धिमन्ता ते सिद्धचक्रे गुरुमण्डलस्था उम्रिं तथार्हं नमयित्युपेता महर्षयः तुषतां शिवाय महर्षयः तुषतां शिवाय इत्यादि लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः स्वाहा गण संपत् समृद्धाय श्री सुधर्मा स्वामिने नमः स्वाहा। હવે મોટી શાંતિ એક છેલ્લું સૂત્ર બાકી છે. ગુરુ ભગવાન આવી જાય છે. ભૂલા કેમ લબ્ધિની વાતોમાં આમાં 48 લબ્ધિઓની વાતો આમાં બતાવી છે. એમાં એક બીજ બુદ્ધિ લબ્ધિ, કોઈ પણ ગણધર ભગવંત હોય એમને બીજે બુદ્ધિની લબ્ધિની પ્રાપ્તિ હોય જ. પરમાત્મા ને જ્યારે કેવજ્ઞાન થાય ત્યારે ગણધર નામ કર્મનો જેને ઉદય થવાનો હોય એવા વ્યક્તિઓ પરમાત્માની દેશનામાં આવે અને પ્રતિબોધ પામી અને દીક્ષા લે અને પછી ગણધર ભગવંતો પરમાત્માને એક પ્રદક્ષિણા આપી અને પૂછે ભૈવમ કિમ તત્તમ, એ ભગવાન તત્વ શું છે? ભગવાન બોલે ઉપન્નેવા. બીજી પ્રદક્ષિણા આપે અને પૂછે ભૈવમ કિમ તત્તમ અને પરમાત્મા જવાબ આપે વિગમેવા. ત્રીજી પ્રદક્ષિણા આપે પરમાત્માને અને પરમાત્માને પૂછે ભૈવમ કિમ તત્તમ, ભગવાન તત્વ શું છે? અને પરમાત્મા કહે ધ્રુવેવા. એટલે કે દ્વિપદી પરમાત્મા આપે છે
અને અંતર્મુહૂર્તમાં જ બધા જ ગણધર ભગવંતો બીજ બુદ્ધિની લબ્ધિ હોવાના કારણે અંતર્મુહૂર્તમાં જ દ્વાદશ સાંગીની રચના કરી છે। એવું આ બીજે બુદ્ધિની લબ્ધિ ગૌતમ સ્વામી મહારાજા વગેરે ગણધર ભગવંતોને હોય અને બીજા બીજા મહાત્માને પણ હોઈ શકે। મોટી શાંતિ। भो भो भव्या श्रुतवचनां प्रस्तुतां सर्वमेत हे यात्रायां त्रिभुवन गुरो प्रार्थता भक्तिभाज तेषां शान्तिर्भवतु भवतामर्हदादि प्रभावा दारोग्य श्री श्रुतिमतिकरी क्लेश विध्वंस हेतु भो भो भव्य लोका यही भरते रावत विजय संभवानां समस्त तीर्थदूतां जन्मन्यासन प्रकंपानंतर मौदिना विघ्नाय सौधर्माधिपति सुकोशादंडा जनगंधर सकल सुरा सुरेंद्र समागत्य सविनय मरदवत्तारतं कृत्वा दत्वा कनकादिशुद्ध जन्माभिषेकः शान्तिमुद्घोषयति यथा तथां पुराणकार्मिति कृत्वा महाजनो यनकत समन्ता इति भक्तजने सह समेत्य स्नातनस्य स्नातनविधाय शान्तिमुद्घोषयामि तत्पूजा यात्रा स्नातन महोत्सवानन्तरं स्वीकृत्वा कर्णं दत्त्वा निशम्यतां स्वाहा ॐ पुण्यां प्रियन्तां भगवन्तोरन्तः सर्वज्ञः सर्वदर्शिनः त्रिलोकनाथ त्रिलोकपूज्य त्रिलोकेश्वर त्रिलोकज्योत्सरः ॐ वृषभजित संभव अभिनन्दन सुमति पद्म प्रभ सुपार्श्व प्रभ सुविधि शीतल सुवासुविद्या विमल अनंत धर्म शांति कुंतोरमणि मुनिसुरत नमी नैमी पार्श्वताजिनः शान्तः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा ओम मुनयो मुनि प्रवरा रिपु विजय दीर्घकांतारेषु दुर्गमार्गेषु रक्षन्तु नित्यं स्वाहा ओम श्री श्री श्रुतिमति कीर्तिकांति बुद्धि लक्ष्मी मेधा विद्या साधन प्रवेश निवेशनेषु सुगृहीत नामानो जयन्तु ते जिनेन्द्रः ओम रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्र शुक्ला वज्रंकुशि अप्रत्यचक्रा पुष्पकाली महाकाली गौरी गांधारी सर्वास्त्र महाज्वाला मानवी वरुटा चित्ता मानसी महामानसी षोडश विद्या देवी रक्षन्तु नित्यं स्वाहा ओम आचार्योपाध्याय प्रभुतिचातुर्वर्ण्यस्य श्रीसमर्थनकस्य शान्तिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु ओम ग्रहश्चन्द्र सूर्याङ्गारक बुध बृहस्पति शुक्र शनैश्चर राहु
स्वरूपाला सोम यम वरुण कुबेर नास्वादित स्कंद विनकोपिता ये चानिति ग्रामनगर क्षेत्र देवता दयते सर्वे प्रियंताम अक्षीण कोश कोशागरा नरपते से भवन्तु स्वाहा ओम पुत्र मित्र भ्रातृव्रत सुव्रत स्वजन संबंधी बंधु वर्ग सहिता नित्यम चामोद प्रमोद कारिणस्मी च भूमंडल आयतन निवासी साधु साध्वी श्रावक श्राविकाणां रोगो पर्षग व्याधि दुख दुर्भिक्ष गणसमना शांति भवतु ओम तुष्टि पुष्टि वृद्धि वृद्धि मांगल्य सदा सदा प्रादुर्भूतानि पापानि शाम्यन्तु दुरितानि चत्र प्रमुखा भवन्तु स्वाहा श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विधायिने त्रैलोक्यस्यावराधीश मुकुटाभ्यर्चितांग्रे शांति शांति कर श्रीमान् शान्तिर्देशतु मे गुरु शांतिरेव सदा तेषां शान्तिर्गृहे गृहे उन्दृष्ट रिष्ट दुष्ट प्रतिदु स्वप्नदुरितादि सम्पादित सम्पन्नाम ग्रहणं जयति शान्ते श्री संगत जगजनपद राजधिपराजस निरसानां दोषिकुर्मुख्यानां व्याहरणि व्यारत् शान्तिं श्री श्रमण संघस्य शान्तिर्भवतु श्रीजनपदानां शान्तिर्भवतु राजाधिपानां शान्तिर्भवतु राजसनिवेशानां शान्तिर्भवतु श्रीकौशिकानां शान्तिर्भवतु श्रीपौरमुख्यानां शान्तिर्भवतु श्रीपौरजनस्य शान्तिर्भवतु श्रीब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा ये शांति प्रतिष्ठा नाकला दर्शन शांति विश्वा कुंकुम चंदन कर्पूरा गल भगवान कुसुमानि समेत नात्र चतुर्दशी संघ समेत शुचि शुचि वपु पुष्पवस्त्र चंदना फलालपुरं पुष्पालं कलिपुत्वा शांति मुद्घोषयित्वा शांति पानीय मस्तके दातव्यते नृत्यन्ति नृत्यं मणिपुष्पवर्षं रुजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्रान् कल्याणभाजो हि दिनाभिषेके शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अहं तीर्थर्मा शिवाजी तुम्मनेर निवासिनी अम्म शिवं तुम्म शिवम् अशिवव शिवं शिवं भवतु स्वाहा उपसर्गाः क्षयं यान्ति सिद्ध्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने विघ्नेश्वरे मंगलम श्रीमदहंतो मंगलम मंगलम सकला शंभो मंगलम सिद्धि तपना तपस्वियों ने આજથી 5મી વારીનો પ્રારંભ 3 વારી પૂરી થઈ ગઈ હવે તો લગભગ બધાના મનમાં પાકા પાયે એક વિશ્વાસ બેસી ગયો હવે તો આપણે સિદ્ધિ તપ તો સિદ્ધિ તપ પરિપૂર્ણ થઈ ગયો એવો વિશ્વાસ આવી જાય એ બહુ સારી વાત છે પણ આપણે એક સમૂહમાં સિદ્ધિ તપ શરૂ કર્યો છે એટલે એના જેટલા પણ કાર્યક્રમો છે ને એના સમૂહમાં જ થવા જોઈએ સાંજી પણ સમૂહમાં થાય પાણા પણ સમૂહમાં થાય જે કંઈ કાર્યક્રમો હોય એવું ભક્તિના હોય કે કોઈ અલગ અલગ કાર્યક્રમો કોઈ કરે એ બરાબર નથી તમે અલગ જ સિદ્ધિ તપ કર્યો હોય તો જુદી વાત જ્યારે સંઘના સમૂહની અંદર જોડાયા છીએ તો પછી સમૂહમાં સાથે જ બધા એટલે સંઘના વહીવટકારો છે એના માટે બધું સમૂહમાં બધા કાર્યક્રમોનું ગોઠવણ કરી રહ્યા છે અને એનું ફાઇનલ કરીને રજૂ પણ કરશે કે આ રીતનો કાર્યક્રમ છે જેને પણ લાભ લેવા હોય બધી જાતના લાભ લેવાની અનુકૂળતા થઈ જશે પણ બધું સમૂહમાં જ કરવાનું કોઈએ વ્યક્તિગત પર્સનલ કરવાનું એટલે આજે 5 ઉપાસના પચકાની સાથે સાથે ધારણા વિગ્રહ પણ આપી દીધું કે કોઈએ પણ અલગ કશો કાર્યક્રમ કરવાનો તો હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ
એ 4 કસાયો જે છે એ અનાદિકાળથી આપણને આ સંસારની અંદર પરેશાન કરી રહ્યા છે. ક્રોધ પછી બીજો નંબર આવે માન. ક્રોધ અને માન બે જોડિયા, માયા અને લોભ બે જોડિયા છે. ક્રોધ અને માન બે દ્વેષ જોડે સંકળાયેલા છે. માયા અને લોભ બે રાગ જોડે સંકળાયેલા છે. તો દરેક ક્રોધની પાછળ માન પડેલો જ હોય છે. માન હોય છે માટે જ ક્રોધ થાય છે. તમને એમ થાય કે મારું માન સચવાયું નથી, મારું ગૌરવ સચવાયું નથી, મને આમ થયું, મારું અપમાન, આવું બધું જ્યારે તમને લાગણી થાય ને ત્યારે એમાંથી તમારું મગજ ગરમ થતું હોય. એટલે ક્રોધને જીતવા માટે પણ માનને જીતવું જરૂરી છે. દરેક માણસને પોતાનું ગૌરવ જોઈતું હોય. આપણે પોતે માન કે અહંકારથી પરેશાન થવું નથી અને સાથે સાથે બીજાના ગૌરવને પણ સાચવવું છે. કોઈ પણ માણસની ભૂલ હોય ને, તમે 5 માણસની વચ્ચે ભૂલ કાઢો તો એના સુધારવા કરતાં બગડવાના ચાન્સ વધારે. અને એ જ માણસે તમે એકલો બોલાવી, ડૉક્ટર છે ને એની પાસે તમે જાઓ, આંગળીમાં રસી થઈ ગઈ હોય, ડૉક્ટર કે હવે આ દવાથી મટે નથી, આના પર ક્યાંક મૂકી અને ઓપરેશન કરવું પડશે. તો તમે કહો કે ભાઈ કરી નાખો, તો ડૉક્ટર ત્યાં જ શરીર ના કાઢે. ઓપરેશન કરવા માટે શું કરે? ઓટીમાં લઈ જાય પેશન્ટ. પછી પણ સીધી છરી ના મૂકે, પેલા એનેસ્થેસિયા આપે કે એટલો ભાગ તમારો એકદમ, તો પછી એના પર છરી ચલાવે ને કોઈ તમને એની પીડા ન થાય. અને બધું કાઢીને કાપી નાખે, પછી ડૉક્ટર જતો ના રહે, પાછું એને ટાંકા લે. પાછું ટાંકા લીધા પછી પણ તમને ટેબ્લેટ આપે કે આ પેઇન કિલર લેજો, આ સેપ્ટિક ન થાય એની માટે લેજો, આ એન્ટીબાયોટિક્સ લેજો, આ લેજો, આ દવા લેજો, બપોર લેજો, સાંજે લેજો, બધું તમને સૂચના આપીને પછી ઘરે મોકલે. એમ કોઈ પણ માણસની કોઈ પણ ભૂલ હોય, ગંભીરમાં ગંભીર હોય, એને ઓપરેશન જ કરવું પડે એવી ભયંકર ભૂલ હોય, તો પણ એને જાહેરની અંદર વખોડવો કે જાહેરની અંદર એને કંઈ પણ ટીકા ટિપ્પણ કરવાથી તે સુધારવાના બદલે, ઓટીના બદલે જો ક્લિનિકમાં ઓપરેશન કરે તો એને સેપ્ટિક થવાના ચાન્સ. કેમ કે ઓટીનું એટમોસ્ફિયર એવું હોય, જંતુ નાશક, કે ત્યાં કોઈ જાતના બેક્ટેરિયા કે આવું કંઈ હોય નહીં કે જેથી તમારા ખુલ્લા ભાગમાં કોઈ ચેપ લાગી શકે. એટલે તમારો દીકરો જ છે અને કદાચ સમજો કે આઉટલાઇનમાં જતો રહ્યો છે, તમારે એને કડકમાં કડક શિક્ષા કેવી છે કે મારા ઘરમાં નહીં ચાલે, તો તમે એને એકલા બોલાવીને કહો. પણ પહેલા એનેસ્થેસિયા આપવાનું, સીધી છરી આપવાની. પહેલા એને સમજવાનું કે બેટા, હું તારા હિત માટે, તારા ભવિષ્ય માટે અને ભવિષ્યમાં તારે તકલીફ ન થાય એના માટે હું તને આપણી વોર્નિંગ આપવા માટે તને બોલાવે છે. કેમ કે મારો અનુભવ અને આપણી 7 પેઢીની જે આબરૂ છે એને જાળવવાનું કામ હવે તારે કરવાનું છે. તો આપણા પરિવારની અંદર તું આ પ્રવૃત્તિ કરે છે, આ કોઈ સંજોગોમાં નહીં ચાલે. પહેલા એનેસ્થેસિયા આપ્યા પછી તમે એને કહો કે મારા ઘરમાં નહીં ચાલે અને જો આ ચાલશે તો તને ઘરમાં ગાડી મૂકીશ, આવી તમે કડક સૂચના પણ એને આપી શકો. પણ એ બધું એકલા બોલાવીને પેલા એનેસ્થેસિયાનું ઇન્જેક્શન આપીને અને પછી ફરી પાછું એને કે જો તું આપણું દારૂના ગુણ પણ જવાના, એની બધી એન્ટીબાયોટિક્સ દવાઈ આપવાની,
જે મળતી વિટામિન પણ આપવાનું, બધું આપવાનું, ટાંકા પણ લઈ આપવાના, બધું ડ્રેસિંગ પણ કરી આપવાનું, બધું કરવાનું. પણ આ બધું ક્યાં કરવાનું? એકાંતમાં, ઓપરેશન થિયેટર તમે ગયા. જે લોકો મહાપુરુષો છે અને પોતાના માન કસાયને ખૂબ સારી રીતે જીવ્યો છે, એવાને કોઈ જાહેરમાં પણ ગમે તેમ કહી દે તો એ બધા મહાપુરુષો હોય છે. બધાની જોડે આવા અટકવા ના. આપણે ત્યાં પંદરજી મહારાજ સાહેબ થઈ ગયા 200 વર્ષ પહેલાં. આપણે એમની પૂજાઓ પણ ભણાવીએ. ચોમાસી દેવવંદન પણ પંદરજી મહારાજ સાહેબના પ્રથમ હશે. તો એ પંદરજી મહારાજ સાહેબ એક વખત પ્રતિક્રમણની અંદર અધિક શાંતિ બોલતા, અને અધિક શાંતિની અંદર 1400 પ્રતિક્રમણ એટલે બધો 300 ભાવિકો, એમાં કોઈ એક નિંદાની ભૂલ એવી થઈ ગઈ. એટલે એક સાહેબ કહે, મારા સાહેબ હિન્દુ રહી ગયું. મારા સાહેબ ભૂલ સુધારી. પછી એ સાવકે બધાની વચ્ચે કીધું કે મારા સાહેબ અધિક શાંતિમાં તો ભૂલ થઈ તો અમે કાઢી, કે તમે પક્કી સૂત્રમાં ભૂલ કાઢો તો કોણ કાઢવાનું છે? મારે બધા સૂત્રો જરા સૂત્રને સ્પષ્ટ રીતે શીખો. આવી રીતે અશુદ્ધ સૂત્રો તમે જાહેરમાં બોલો, તમને કંઈ ભાન નથી પડતું. આવા મોટા વિદ્વાન માણસને, આવા 200 માણસની હાજરીમાં છતાં એમને કહ્યું, ભાઈ મારી દીક્ષાની ઉત્તમ મારા ભૂલ થઈ ગઈ છે, હવેથી આવી ભૂલ ન થાય. એટલે આપણે આપણા અહમને એટલો બધો ગૌણ કરી દેવાનો કે કોઈ આપણું જાહેરમાં ઇન્સલ્ટ કરી દે તો પણ એમાંથી જે સારી વાત છે એટલે સ્વીકારી અને એને કોઈ ઈગો પોઈન્ટ બનાવવાનું. એક વસ્તુ સમજી લો કે આ દુનિયાની અંદર કોઈ પણ બાબતનું અભિમાન કરવા જેવું નથી. શાસ્ત્રકારો એમ કહે છે કે તમે જે ચીજનું અભિમાન કરો ને એ ચીજ તમને આવતા જન્મમાં એકદમ હલકી ક્વોલિટીની મળે. તમે ઊંચી જાતિનું અભિમાન કરો તો નીચી જાતિમાં જન્મ મળે. તમે પૈસાનું અભિમાન કરો તો તમને ગરીબી મળે. તમે તાકાતનું અભિમાન કરો તો તમે તાકાત વગરના થઈ જાઓ. દરેક બાબતમાં તમને જેનું પણ તમે અભિમાન કરો, પૂર્વન મદ પુનઃસ્થાની હિનાની લભતે જન. અને આવતા જન્મમાં કંઈ આ જન્મની અંદર આપણા પુણ્ય પરવારે તો આ જન્મમાં કેટલાય કરોડપતિઓ રોડપતિ થઈ ગયા છે, અને ખાવાના પણ ફાફા. મારી દીક્ષા થઈ ને એ જ વર્ષે અમારી બાબાની પાસે કેરવાડા ગામ છે, ત્યાં જવાનું દેરાસરનું કામ ચાલતું હતું. સંઘવાળા આવ્યા, અમદાવાદ મારા સાહેબને કહ્યું તમે આવું બધું પાણી પડે છે એટલે રિપેરિંગ કરાવીએ. અમદાવાદ મારા શિલ્પના બહુ જાણતા, એમને આખું દેરાસર જોઈને કીધું કે આખું દેરાસર છે ને એ કોઈ શિલ્પના નિયમ મુજબ બન્યું નથી. કોઈ કે કામના કડિયાએ બનાવી દીધેલું છે, અને દિવાલોમાં કોઈ સિમેન્ટ પણ વાપરેલું નથી. તમે આટલું બધું વજન ઉપર બનાવો છો દેશમાં, તમને એના કરતાં આખું દેરાસર પાયાથી નવું કરો. એટલે કે અમારી પાસે એટલા બધા પૈસા નથી. એ જમાનામાં 1,00,000-1.5 લાખમાં દેરાસર બનતું, પણ 1,00,000-1.5 લાખ પણ બહુ મેળવવા અઘરા. અમદાવાદ પાસે કે પૈસાનું કરાવી આપ્યું. ભગવાનનું ઉત્થાપન કર્યું, આખું દેરાસર ઉતાર્યું, પાયા જ બંધા. અને નીચે સુધી તો બધા હાડકા અને નાના માણસના મરડાઓ. પછી આખી જમીન સિદ્ધ કરીને બહુ મોટો ખાડો બનાવી દીધો. પછી આખો ખાડો ભરવો પડે, ઓછો ખર્ચો થાય એ પ્રમાણે કામ કરવું. તો નક્કી કર્યું કે આપણે દેરાસર આખું ઉતારીને ઈંટો બધી ગામમાં જ્યાં ને ત્યાં
તગારું ભરીને નાખી જાય એને 5 પૈસા મળે. 20 તગારા નાખી 1 રૂપિયો ગામમાં જાહેર કરી દીધી. બધા લોકો ગરીબ માણસો પૂરતા મજૂરીઓ લાવી ગયા. એ તો ભાઈ નાના ટુકડા કરી ફરી જાય, કૂપન લઈ જાય, સાત પડે બધી કૂપનનું પેમેન્ટ કરે. તો હું સાંજના દર્શન કરવા માટે નીકળ્યો ને તો આખી લાઈન લાગેલી, બધા કૂપનો લઈ અને જે આપણા શ્રાવક હતા એ બધાને પેમેન્ટ ચૂકવતા. તેમાં એક ભાઈએ મને કીધું કે પહેલાં કે દાઢીવાળા કાકા છે ને એ અમારા 7 ગામના રાજા હતા. મને કહ્યું કે આ 7 ગામનો રાજાને આ તગારાના કૂપનો માટે ઊભો છે. હવે એનો નંબર તો વાર હતી. મેં એને જઈને પૂછ્યું, તું કાકા તમે આ ખેરવાડા અને આજુબાજુના ગામના મને કહે કે આ એક જમાનો એવો હતો ને મારો 2 બાજુ પંખાઓ વિજાતા હોય અને આખો દિવસ દારૂ પીને એના મસ્તીમાં રહેતો હતો. પણ કોંગ્રેસનું રાજ આવ્યું, રાજે ગયા, સાલિયાણાએ ગયા અને સમાવવાની આવડત થઈ હતી નહીં એટલે અમે તો ભૂખે ભરતા હતા. આ શેઠ લોકોએ ત્યાં તગાવાનું કર્યું તો કે અમારા છોકરા છે ને આખા ગામમાંથી બધી ઈટો લાવીને ઘરે અમારી બીબીઓ ઘરની બહાર નીકળે નહીં, ઘરે બેસીને આ બધા ટુકડા મેટલ બનાવે. હું અહીંયા નાખી દઉં છું. હવે આ સાંજના આ શેઠ પૈસા આપશે પછી હું અનાજ લઈ આવીશ, પછી એને દળાવીશ અને પછી બીબી રોટલા બનાવશે ત્યારે અમે રોટલા દીધા. ત્યારે મને કહ્યું જે માણસ 7 ગામનો રાજા એ માણસને અને તગારા ઉપાડીને એની મજૂરી કરે ત્યારે માંડ પેટ ભરે એવી સ્થિતિ આવી શકે છે. એટલે આ દુનિયામાં કોઈ પણ જાતનો અહંકાર કરવો તથા પુણ્યના ઉદયથી આપણને ગમે તે મળ્યું હોય તો પણ એનો અહંકાર ન કરે. મરીચી છે ને પરમાત્મામાં આવી તો ગુણો લાગુ એને શું કીધું કે અમારા ફેમિલીમાં બધું ટોપ છે. મારા દાદા તીર્થંકરમાં પર, મારા ફાધર ચક્રવર્તીઓમાં પર, હું વાસુદેવમાં પર, પાછો 24મો. આ એક જ ફેમિલીમાં કેટલા મોટા હાઈએસ્ટ ટોપ લેવલના બધા. આમ વાત એ ખોટી નથી. એના દાદા તીર્થંકર હતા એ વાત પણ સાચી, એના બાપ ચક્રવર્તી હતા એ પણ સાચી વાત. એ પોતે વાસુદેવ થવાના હતા એ પણ વાત સાચી હતી, એને તીર્થંકર થવાના હતા. આટલી સાચી અને નક્કર વાત હોવા છતાં એનું ક્યારે અભિમાન કર્યું કે અમારા જેવું કુલ આ દુનિયાની અંદર કોઈનું નહીં. અમારું કુલ એટલે દુનિયામાં સૌથી. તો આ કુળનો ભગ કેટલા જન્મો સુધી એને ઠેઠ 27મા ભાવની અંદર પણ દેવાનંદની ઋષિમાં પરમાત્માનું સેવન થયું ત્યાં સુધી આ કર્મો પરમાત્મા તીર્થંકરના આત્માને પણ જો મળી શકતા હોય તો આપણે જો અભિમાન કરીએ, ગૌરવ કરીએ તો નેપોલિયન છે એને વિચાર થયો કે આખી દુનિયા પર આપણો વિજય વાવતો ફરકાવવો જોઈએ, વિશ્વ વિજેતા થયો. મોટું સૈન્ય તૈયાર કર્યું. એના ધર્મગુરુ એરિસ્ટોટલ એને સમાચાર મળ્યા કે આ નેપોલિયનને વિશ્વ વિજેતા થવાના અબરખા જાગ્યા છે. એને કહ્યું, ગયો એરિસ્ટોટલ નેપોલિયન પાસે, ગુરુ હતો, ઊભો થઈને સંસ્કાર કર્યો તો શું છે હમણાં બધી શું દબાણ ચાલે છે કે ગુરુજી મારે આખા વિશ્વના વિજેતા થવું છું. હું તો એક નાનકડા દેશનો રાજા, દુનિયા મને ઓળખે નહીં. આખી દુનિયા ઉપર મારો વિજય વાવતો ફરકે. દુનિયામાં થાય કે નેપોલિયન નામનો એક મહાન રાજા છે. તો ભાઈ આ બધું ઘણું મળ્યું છે, શાંતિથી જીવને.
પોતા ઉદાહરણ કરે છે પણ કે નહીં ગુરુજી હવે વિશ્વ વિજેતા તમારી મગજમાં આવી ભૂલ સવાર થઈ ગઈ કે નહીં કે ગુરુજી તમે આખી દુનિયામાં હું જવાનું છું ક્યાંકથી કંઈ પણ કોઈ પણ ચીજ લાવી હોય તો તમે મંગાવો હું લઈને આવીશ બાકી આ વિશ્વ વિજેતામાં મને કોઈ વખતે કોઈ ના પાડે તો તું હિન્દુસ્તાનમાં જવાનો ને ક્યાં હિન્દુસ્તાનમાં જવાનો તો હિન્દુસ્તાનના કોઈ સાધુ સંતને લઈ આવું પૂજનના મગજમાં નહીં ભલેથી હવે બે ચાર માવા શું ડઝન માવા ઉપાડી લાવો તમે કહો તો કરોડોના હીરા લઈ આવો મોટા રાજા મહારાજાને પકડી લઈ આવો પાવાને પકડી લાવવા શું મોટી વાત છે બે ગુરુજી લઈ આવીશ એક પછી એક દેશ જીતતો જીતતો પહોંચ્યો હિન્દુસ્તાન એના માણસોને કહી દીધું કે આપણે એક બાવાને આપણી સાથે લઈ જવાના છે ક્યાં કોઈ બાવા તો લઈ આવજો મારી પાસે તમારી બાવાજી ક્યાંક બેઠેલા ગોળી ધખાઈને શરીરે રખ્યા જોડેલી બીજું કાંઈ નહીં चलो सैनिक कि चलो तुमको सिकंदर बुलाते हैं तो मेरे को सिकंदर का कोई काम नहीं है अगर सिकंदर को मेरा काम हो तो यहाँ आ सकता है अरे बाबा जी कि आपको बहुत पैसा देगा अरे कि हमारा पैसा चाहिए ही नहीं પેલા સૈનિકે કીધું કે બાપુ એક ભાવ છે નાગો ભાવ પણ મારે તો મગજમાં એટલી રહી ભરીને બેઠો છે कि सिकंदर को काम हो तो यहाँ आ सकता है मेरे को सिकंदर का काम नहीं है सिकंदर ने थोड़ी तो मोटा मोटा राजा महाराजाओं मारी पाछળ વેટિંગના કલાક ઉભા રહે છે અને આ ભાવો વળી કોણ છે કે સિકંદરને આવવું હોય તો આવે ચાલ મને લઈ જા બતાવ મારે જોવો છે ભાવો કોણ છે એવો જઈને બેઠો ત્યાં કઈ कुर्सी बुर्सी देना માટે હતી નહીં कबड्डी वाली पैसे ही कि मेरा नाम सिकंदर है कि हर एक का कोई न कोई नाम होता है कोई सिकंदर होता है कोई सिकंदर होता है इससे क्या फर्क पड़ता है नहीं कि मैं बड़ा बादशाह आपको पता नहीं है मेरे पास 1 लाख का सैन्य है मेरे पास इतना सोना है बड़ा डूंगर बन जाए और मेरे पास जमाने में 1000 बेगम है तो हमारा और कुछ कहना है मेरा सर्टिफिकेट सुनना है क्या बोलोगे कि इस दुनिया का सबसे कायर आदमी तुम हो बोलो तो ऊँचो नीचे समझो बाबा जी जिस झोपाड़ी में बोल मारेगा किसके ऐसे मैं ठीक कहता हूँ कि मेरे को किसी का डर नहीं है कोई सिक्योरिटी है कोई शस्त्र है और तू 1 लाख का सैन्य लेके घूमता है तो इतना सारा सैन्य अगर तुमको डर नहीं है तो सैन्य की जरूरत क्या है इस दुनिया का नंबर 1 का कायर आदमी तुम हो अब दूसरा सर्टिफिकेट सुन ले कि इस दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी तुम हो क्या बात है मैं भिखारी इतना सोना है फिर भी गांव गांव भटकता है युद्ध करता है मारामारी करता है कापा कापी करता है तेरे से तो भिखारी अच्छा कि 2 रोटी मिल जाती है तो शांति से कोने में बैठ कर आराम करता है इतना सोना है दर दर भटकता है तेरा जैसा भिखारी इस दुनिया में कोई नहीं है अभी एक सर्टिफिकेट सुन ले कि तेरा जैसा हरामी आदमी दुनिया में कोई नहीं है अरे अरे क्या व्यक्ति कहता है अगर आदमी को वासना नहीं है तो औरत की जरूरत क्या है तो मेरे पास कोई है औरत और है भी तो एक आदमी को एक औरत काफी है 1000 बेगमों का जन्म खाना लेके देता है तेरा जैसा हरामी आदमी दुनिया में कोई नहीं है हमारा तो तीखा मरचा રાખે મારી જિંદગી તો મને આવું કહેવા વાળો કોઈ સમજો તો અહીંથી કે બાવાજી कोई सेवा कार्य हो तो अरे कि तू क्या सेवा कार्य कर सकता अरे कि पूरी दुनिया में मेरी सत्ता चलती है कुछ भी काम कर सकता हूँ अच्छा पूरी दुनिया में मेरी सत्ता चलती है कि मक्खियाँ मेरे शरीर पर बैठती है मुझे डिस्टर्ब करती जरा मक्खिया को बोल दे कि मेरे शरीर पर नहीं बैसी बाप जी के बाकी मालूम
ખરાબ કોણ કે બાકી તારું કીધું માનતી નથી નાખી નીચામાં મારી ચિંતા મારે ભાગ અહીંથી. મગજમાં જે કંઈ બધા ભરેલા હતા ને મગજમાં ઘણી બધી પછી એને કોઈ દિગંબરના એક કલ્યાણ નામના કોઈ સાધુ મળ્યા અને એ સાધુને કહ્યું કે મારા ગુરુએ કહ્યું છે તમે મારા દેશમાં આવો. અને એ સાધુ ગયા અને એને ત્યાં ધર્મનો પ્રચાર કર્યો. આજે પણ એના દેશમાં એ કલ્યાણ મુનિનું સ્ટેચ્યુ બનાવેલું ત્યાં છે. એટલે આ દુનિયાની અંદર કોઈ પણ માણસ ગમે તેવી મગજમાં રાય રાખે પણ કોઈનો અહંકાર આ કર્મ સત્તા છે ને ભલ ભલાના ગાભા કાઢી નાખે છે. નેપોલિયને જ્યારે નક્કી કર્યું કે આખા વિશ્વનો વિજય કરવો છે એટલે એના સેનાપતિઓને કીધું કે આખા દુનિયાનો નકશો ટેબલ પર મૂકીને આપણે પ્લાન બનાવીએ કે પહેલાં કયા દેશને જીતશું, પછી કયા દેશને જીતશું, પછી ક્યાં જઈશું. પહેલાં આખો નકશો મૂકી દીધો કે આપણે આ ફ્રાન્સ અને આ આખી દુનિયા. ફ્રાન્સમાં તરત એક ટાપુ હતો કે એ ક્યાં છે તો પેલો કે આ સેન્ટ હેલી ટાપુ છે તો કે ઇસકે પર લડાઈ કરો. પેલો કે બાપુ આમાં કોઈ માણસ છે જ નહીં, ખાલી દરિયાનો ટાપુ છે, એમાં પશુઓ હશે, પંખીઓ હશે અને ઘાસચારો લોકો ઘાસ લેવા જાય, બાકી ત્યાં કોઈ માણસ રહેતું નથી. તો મૂકો ચોકડી, માણસ ના રહેતો હોય તો લડવાનું કોની જોડે કે. એટલે એને સૌથી પહેલી સેન્ટ હેલી ઉપર ચોકડી મૂકી અને પછી કેટલાય દેશો જીત્યો અને જે દિવસે એનું પુણ્ય પરવાળ્યું ને એ દિવસે હાર્યો અને હાર્યા પછી એના જે દુશ્મનોએ આખી જિંદગી માટે સેન્ટ હેલીમાં લઈને જન્મ કેદની સજા, જેને ચોકડી મૂકી કરી આ સેન્ટ હેલીમાં કોઈ માણસ નથી મને મૂકો ચોકડી, પણ કર્મ સત્તા આખી જિંદગી એને. એટલે માણસ ધારે છે શું, કરે છે શું, કરવા માંગે છે શું અને કર્મ સત્તા શું કરે છે, આ બધું જો આપણે વિચારીએ ને તો જિંદગીમાં ક્યારે પણ કશું અહંકાર કરવા જેવો. એક પંડિત હતા પણ ઘરમાં પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે ખાવાનો છેવટે કોઈ મજૂરી મળતી નથી, કંઈ નથી મળતું તો ચલો ચોરી કરવા દઈએ. પછી જે કોઈ ગરીબ માણસના ચોરી કરી એના કરતાં રાજાના ત્યાં ચોરી કરવા જઈએ. રાજાના રાજમહેલમાં પહોંચી અને એ વખતે રાજાની ઊંઘ ઉડી ગયેલી અને રાજા વિચાર કરે કે મારી પાસે શું નથી, મારી પાસે હજારોનું સૈન્ય છે, લાખોના દાગીના છે અને સુંદર મજાની રાણીઓ છે, જે તો હરા એ કર્યો. આમ 3 લાઈન બનાવી, સંસ્કૃતમાં બનાવી. પછી ચોથી લાઈન સૂજે પેલો પંડિત હતો એટલે સહજથી મને ચોરી કરવા ભૂલી ગયો. રાજા પંડિત 3 લાઈન બોલ્યો, ચોથી ના મળે. એને કીધું કે સમજી લો નહીં કિંચન હસ્તી, તારી પાસે લાખો સૈન્ય છે, કરોડોની સંપત્તિ છે, આ બધી રાણીઓ છે, પણ આંખ મીચી ગયા પછી પેલો રાજા એકદમ ચૂક્યો. આંખ કોને પહેલાની ખબર પડી કાઢું મેં ભૂલ કરી નાખી. પણ રાજાએ કીધું કે નહીં, તારી વાત બિલકુલ સાચી છે, મારા મગજની બધી રાણી એક જ લાઈનમાં ગમે તેટલું છે, આંખ નીચે ફેર થતું ગઈ દુનિયા. આ બધું છે પણ જેનું નથી થતા વાત નથી લાગતી. જ્યાં આપણી આંખો વિચાય છે પછી આમાંનું કશું તમારું નથી. પછી તો આપણું જે પુણ્ય અને આપણા કર્મો આપણને જે ગતિમાં લઈ જાય અને ત્યાં જે આપણે જીવવાનું થાય તે કરવું, અહીંનું કશું આપણે કામ નથી. તો જીવનમાં ક્યારેય પણ અહંકાર કરવાનો નથી.
હંમેશા નમ્રતા કેળવવી છે. આપણા શાસ્ત્રકારોએ ચારેય કસાયની 4 દવા આપી છે. ક્રોધની દવા ક્ષમા છે, માનની દવા નમ્રતા છે, માયાની દવા સરળતા છે અને લોભની દવા સંતોષ છે. આ 4 દવાની તમે ટ્રીટમેન્ટ કરો ને એટલે આ 4 કસાયોનું જે આપણને હેરાનગતિ છે ને એ બધી ઘટી જાય. તો આપણા જીવનની અંદર ચારેય કસાયોને આપણે જીતવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીએ અને આ 4ની દવા છે. ક્રોધમ શાંત્યા માર્દવે નાભિમાનમ અન્યા માયા માર્દવે ઉજ્જવલેન લોભમ બારામ દાસિકા સંતોષેણ પ્રાંશુના સેતુને 4 દવા હેમચંદ્રશ્રી મહારાજે આ 4 રોગ છે અને 4 એની દવા છે. 4 રોગ તો આપણને અનાધિકારથી લાગેલા છે. હવે દવાની ટ્રીટમેન્ટ આપણે જેટલી વધારે કરશું ને એટલા રોગ કાબૂમાં શિવમસ્તુ સર્વ જગતઃ પરહિતનિરતા ભવન્તુ ભૂતગણા લોકાઃ પ્રયાન્તુ નાશા સર્વત્ર સુખી ભવતુ લોકઃ. વિશ્વમાં રહેલા સર્વ જીવો સુખી થાઓ, સમતા ભાવને પ્રાપ્ત કરો, સમાધિને પ્રાપ્ત કરો, પાપ કર્મથી મુક્ત થાઓ, સકલ સંગનું મંગલ અને કલ્યાણ થાઓ, સિદ્ધિ તપ વગેરે તપશ્ચર્યા નિર્વિઘ્ને સુખ સાતા પૂર્ણ થાઓ. ભાવના સાથે 12 મોકા. બોલો શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ ભગવાન કી જય. પૂજ્ય પન્યાશ્રી મહારાજ સાહેબે આપણને આજે બેસતા મહિને મંત્રોત્તરો અને સ્તોત્રોની ભાવધારામાં આપણને વાવ્યા, આપણને ભીંજ્યા. પછી તો સાહેબનું પ્રવચન એનું તો આપણે વર્ણન જ કરી શકીએ નહીં. સાહેબના પ્રવચનને ટૂંકમાં કેવું હોય ને તો આત્માને જગાડનારું, અવગુણો અને કસાયોને ભગાડનારું અને પરમાત્મા પ્રત્યેની આસ્થાને વધારનારું આવું પ્રવચનમાં આપણે ભીંજાયા. અને આપણે તો આવીએ પણ સાથે સાથે આપણા પરિવારના દરેકને પણ લાવીએ અને આજુબાજુવાળા અને આપણા મિત્રોને સાચા એને પણ લાવી અને આપણે સાચા કલ્યાણ મિત્ર બનીએ એવી પ્રાર્થના. આજના વ્યાખ્યાન પછી પ્રભાવના ગુરુભક્ત પરિવાર તરફથી દરેક લાવવા માટે વિનંતી. નેમનાથ ભગવાનના અષ્ટમ શુક્ર શનિ રવિ શ્રાવણ સુદ પાંચમ છઠ સાતમ 3 દિવસ રાખવામાં આવે છે. જેના અંતરપાળા અને પારણા અત્રે કરાવવામાં આવશે. દરેકે અષ્ટમ કરવા માટે ખાસ વિનંતી. સાથે સાથે સાતમ ને રવિવાર 11 તારીખે ધીરોભાઈ કડીવાળા સાથે આપણે અહીંયા સાતમ મહોત્સવ ભણાવવાનો છે અને તેનું વર્ણન આપણા પ્રમુખશ્રી કરશે. તથા આપણા સાધારણનું પણ ફંડ કરવાનું છે. 5 મિનિટ માટે કોઈ ઉભા નહીં થતા. ગૌતમ સ્વામી મહારાજા હમણાં 12 વાગ્યા સુધી અહીંયા રહેશે. જેને પણ પ્રદક્ષિણા વગેરે આપી હોય, ભક્તિ કરવી હોય, કે જાપ કરવો હોય 12 વાગ્યા સુધીમાં રહેશે. પછી આચાર્ય ભગવતજી હમણાં વાત કરી ને કે આ સિદ્ધિ તત્વની આરાધના સામૂહિક કરીએ છીએ એટલે એના પછી ઉજવણી વગેરે પણ સામૂહિક થાય એના માટે પણ આચાર્ય ભગવાન પ્રસ્થાન વગેરે આપશે. અને સંઘની અંદર આના માટેની સહાય કરીને રવિવારે વડોળો છે એટલે કે આપણે આ પારણા મંગળવારે અને પારણા પછી શનિવારે સોમવારે પારણા સોમવારે તો એના પછીનો જે શનિવાર આવશે
ત્યારે સંઘની અંદર સામૂહિક શાંતિ સંગીત સાથેનો કાર્યક્રમ લગભગ નક્કી કરવામાં આવી રહ્યો છે અને જેટલા બી આપણા મહેમાનો વગેરે આવશે એ બધાની અહીંયા સાધનો ભરતી થશે. તો જે કહ્યું કે આપણે ઉજવવું છે, આપણે ઉજવણું કરવું છે, તો ઉજવણો માટે મારી આપણે વિનંતી છે કે નીરવભાઈ કડીવાળા એ જે શાસ્ત્ર મહોત્સવનું જે રીતે જે હાઈટ ઉપર લઈ જાય છે, ખરેખર ખૂબ જ આનંદ આવશે. સ્ટેજ પ્રોગ્રામ સાથે આ કાર્યક્રમ થશે જેની અંદર કોઈ પણ સીધી તબના અથવા તો કોઈ પણ સંઘના પરિવારને લાભ લેવો હોય તો સંઘી નક્કી કરેલું છે 2,07,000ની અંદર જે કોઈ ભાગ્યશાળી આની અંદર લાભ લેશે એને પૂરેપૂરો આ શાસ્ત્ર મહોત્સવનો લાભ મળશે. સ્ટેજ ઉપર એમના પરિવારના જેટલા બી મહેમાન વગેરે સ્વજનો હશે એ આવી શકશે. કુસુમાંજલિ છે, આતમ ભક્તિ છે, 32 કોડીનું આજથી લગભગ 5 વર્ષ પહેલા બી આપણે અહીંયા કાર્યક્રમ થયેલો, ખૂબ મજા આવેલી. 1-1.5 વાગ્યા સુધી કોઈ હલતું નહોતું. એટલે આ શાળામાં સારી રીતે આ એક અનુષ્ઠાનનો કાર્યક્રમ કરેલો છે. જે કોઈની ભાવના હોય હોદ્દેદારો મંત્રી વગેરેને એના માટે ખાસ કરવા માટે વિનંતી છે. ગઈકાલે આચાર્ય ભગવંતભાઈ કહ્યું કે પ્રદૂષણથી પહેલાં જો આપણે બધું સર્વસાધારણ વગેરે જે કાંઈ ફંડફાળા છે એ જો થઈ જાય તો આપણે આ પ્રદૂષણના 8 દિવસનું જે અમૂલ્ય જે સમય છે અને જેની અંદર લગભગ ઘણા લોકો 60-70% લોકો ખાલી આ પ્રદૂષણના 8 દિવસ વ્યાખ્યાન સાંભળવા માટે આવતા હોય છે અને એનો આપણે સમય ન લેતા આપણે બધી આપણી જે જવાબદારી છે સબ કચેરી એ આપણે પહેલાં જો પૂરી કરી લઈએ તો ખૂબ સારું આપણો સમય વ્યાખ્યાનનો બચે. એના માટે ચાલુ થઈ ગઈ છે પ્રક્રિયા વગેરે અને જે લોકોના કન્ફર્મેશન આવ્યા છે એ અત્યારે થોડા હમણાં આપણી સમજ માગી સંભાવ. 2081 સાધારણ ફંડ માતૃશ્રી પુષ્પાબેન ચંદ્રલાલ શાહ 1,71,000ના જે નામ છે અત્યારે પેલા બોલી રહ્યો છું. પ્રભાવતીબેન અનોપચંદ પી શાહ, કમળાબેન કાંતિલાલ મણીલાલ શાહ, નિર્મળાબેન નવીનદાસ જસાણી, કૈલાસબેન કાંતિલાલ શાહ અને નિર્મળાબેન વિમળકાંત શાહ એટલા નામ કન્ફર્મ થયેલા છે. $1,21,000 જેસુલાલ ગૌરીશંકર દેસાઈ, 1,11,000 વિલાસબેન જયંતિલાલ હરિશંકર શાહ, 54,000 પ્રફુલાબેન અમરીતભાઈ શાહ અને ડોક્ટર પ્રકાશભાઈ ગાલા. રાજેશભાઈ કેટલા હતા પેલા? રાજેશ 6 ફિગરમાં કરું, 6 ફિગરમાં ખાલી વધારે નથી જતો. 1,8 કરું, 1,21 છે તો 1,21 ધીરજબેન ગંભીરદાસ સાના 1,21 વિડીયો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભાગ્યશાળી. બેસતો મહિનો છે, શુભ દિવસ છે આજે ભાગ્યશાળી. આપણા કાંતાબેન હર્ષદભાઈના રિન્યુ કેટલા હતા એમના? 1,71,000 કાંતાબેન હર્ષદભાઈ શાહ ગોગાવાલા. ખૂબ સરસ. કેટલા હતા? મીણાબેન પ્રવીણચંદ્ર નાગર 1,71,000 મીણાબેન પ્રવીણચંદ્ર નાગરતા સોરા. બોલો ભાગ્યશાળી. થોડું અપવર્ડ ડિવિઝન કરવાની વિનંતી છે ભાગ્યશાળી. હા 72 હતા. હા દલીચંદ હટીચંદ શાહ પાલિતાણા વાળા રિન્યુ 72 બોલો ભાગ્યશાળી. જે બી હોય આપણી ભાવના આપણા બાબુલાલ અમતાલાલ શાહ રિન્યુ. બાબુલાલ અમતાલાલ શાહ રિન્યુ. બાબુલાલ અમતાલાલ શાહ રિન્યુ 18,000 માં રિન્યુ. જે 18,56 જે બી હોય ભાગ્યશાળી. ચારુબેન પ્રતાપભાઈ નથુભાઈ રિન્યુ કેટલા હતા? 18,000 માં રિન્યુ. કેટલા હતા પેલે એને પણ આ મોનો નહીં કરતું તારા કેટલા હતા એ બોલ કરે તું. આ કેટલા હતા? પ્રવીણાબેન જંજીરાના અત્યારે કેટલા કરવાના?
રવિભાઈ ઝવેરી. એક મિનિટ ભાઈ, અહીંયા ગોતવું પડશે એટલે નામ ખાલી લખી લો. હા 27 માં છે. 36 કરું અત્યારે. હા જસીબેન અડીજન કનાડિયા રિન્યુ. હા મંજુલાબેન રસિકભાઈ રેન્યુ. શશિકાંતભાઈ અમુલકભાઈ ગાંધી રિન્યુ. શાંતાબેન ગુપ્તાલાલ. એના બે વખતે 27 હતા 18 હરિલાલ 27 કરોડ 27,000 હરિલાલ. બોલો ભાગ્યશાળી. નગીનદાસ કપૂરચંદ રિન્યુ. નગીનદાસ કપૂરચંદ રેન્યુ. 27 છે 18 ના 27. હંસાબેન ચંદુલાલ મહેતા. ભાઈ હંસાબેન ચંદુલાલ મહેતા રેન્યુ. હા હા શું છું એક હાથ કરું. એક મિનિટ 36 માં છે પ્રવીણાબેન 36. સાંભળ 36 છે 72 એક હાથ નથી 72 એટલા કરો 54 ચાલો ધન્યવાદ સરસ ચાલો આપણા શાંતાબેન લલિતચંદ્ર રિન્યુ. શાંતાબેન લલિતચંદ્ર મનોહરલાલ નાગચંદ રિન્યુ. મનોહરલાલ નાગચંદ રિન્યુ. અમૃતલાલ સુરજન 36,000 રિન્યુ. બીજું નથી ખબર તો હું ફિગર લખી નાખું. 18. મારી વાત સાંભળ. 27 કરું 27 એમનું 18 + 3 કરું એક નામ 18 + 3,000 એક પરિવાર. બીજું આપણા એરિયાની અંદર ઘણા બધા નવા પણ આવ્યા છે લેવા માટે. તો એ લોકોને કદાચ કોઈ સૌની પ્રણાલીના વગેરે ખ્યાલ ના હોય આજુબાજુમાં જે જે આપણા પાડોશી વગેરે હોય તો એમને જરા ખાસ પ્રેરણા કરજો કે આ મુખ્ય સમ છે એના ઉપવાસને વગેરે ચાતુર્માસ વગેરે બધું થાય છે અહીંયા. એટલે ખાસ અહીંયા ધ્યાન આપી અને આમાં થોડુંક એ લોકોને માર્ગદર્શન કરવા વિનંતી. બોલો કોઈ અત્યારે ઈચ્છા છે કોઈની ભાગ્યશાળી કોઈની? હર્ષાબેન રમેશભાઈ. બોલો સારું ચલો ગુરુવંદન. અને આ ખાસ ધ્યાન રાખજો જન્મ કરેલાની ઉજવણી 11 ઓગસ્ટ નીરોભાઈ પરિવારા આવશે. ખૂબ મજા આવશે. 2,07,000 આખું અનુષ્ઠાનનો લાભ મળશે. સીધી કપ નિમિત્તે આપણે એડવાન્સમાં આનું ઉજવણું થઈ શકશે. જે કોઈની ભાવના હોય તાત્કાલિક ફરવા વિનંતી. હા આંબેલના આપણે પૂરક મહિલો એક મહિનાના 11,000 છે. એ પણ નામ નીચે લખાવી દેજો. જ્યારે જ્યારે સમય હશે યોગ્ય સમયે બધાના નામ જાહેર કરવામાં આવશે. એવી જ રીતે પાઠશાળાની અંદર પણ 11,000 અને 25,000ની સ્કીમ છે. એની અંદર પણ લાભ લેવા માટે ખાસ વિનંતી નામ લખાવી દેજો. બધાને જે છે ને બેનરમાં જે નામ લખાવવાનું હોય એ જ લખાવજો અને જે મહિનો જોતો એ પ્રમાણે મહિનો પણ એ પ્રમાણે જ લખાવજો એટલે અમારે પછી ઘડે ઘડે પૂછવું ન પડે. અને બે આશ્રમમાં હવે ખાલી બે ત્રણ નામ બાકી છે. જે કોઈની ભાવના હોય ત્યારે 2 દિવસમાં જાણવી. ચાલો ગુરુવંદન.
અને ધારણા ચાલી લેજો. હા બીજું બોલે ને સાહેબ બહુ મહત્વનું છે. વ્યક્તિગત સંસદ કરવાનું. સામૂહિક ઉજવણા માટે ધારાવીર પ્રશ્ન આપે છે. તો પછી આપણું કેવું સૂર્ય કે 12 પત્તમ 10 પત્તમ પત્તમ 7 પત્તમ 14 પત્તમ કાય 14 પિયારો નિયંત્રણ અને પાણા કોશી સાર પુષ્પ કાય 14 ટૂંકના 500 જેનો આલેના આચરણનો દિશાવસું ધારણા નીકળે કાય અનંતરામ નીકળે આનંદો સિરે બોલો ચિંતામણી ભગવાન કી જય. આપેલે કાસ્ટનું વ્યાસનું દર્શન કરતું શાંત ભગવાન બુલંદ કાય અનંતરામ વિલાસન જે અનિલ ગાડી દેના માટે બોલતા 500 સાથે બોલતા 500 ઓ સિરે ગૌરવ ભગવાન નામ રામ ભગવાન